नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का ई कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आलोक भाग 2 के अंतर्गत 5वां अध्याय, जिसका नाम है सड़क की बात। सड़क की बात अर्थात रास्तार कथा। रास्ता माने কি? আমি ৰাস্তাৰে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, হয়নে? ৰাস্তা নহ'লে আমাৰ বহুতো অসুবিধা হ'ল হয়। ৰাস্তা নোহোৱা জেগাত আমাৰ যাবলৈ দিগদাৰ, হয়নে? এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে আজি আমি এই পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাম। এই পাঠটো আত্মকথাত্মক শৈলীত লিখা হৈছে। তাৰ মানে আমি পঢ়িলে গম পাম যে ৰাস্তাটোৱে যেন কথা কৈ আছে তেনেকুৱা লাগিব। এই পাঠটোৰ লেখক হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। পাঠটোলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে আমি আহাচোন পঢ়ি চাওঁ এবাৰ তেখেতৰ বিষয়ে। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এওঁ হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। এওঁ কি লিখিছিলে? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন, হয়নে? रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोरासांको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित बांग्ला परिवार में हुआ था। पिता आसिले देवेंद्रनाथ ठाकुर। शिक्षा आसिले रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई। घरते शिक्षा आरम्भणि करिसिले। स्वाध्याय के बल पर, स्वाध्याय माने निजे निजे अध्ययन करा, के बल पर उन्होंने विविध विषयों का विपुल ज्ञान प्राप्त कर लिया। रचनाएं। काव्य प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने 7 वर्ष की कोमल अवस्था में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। 7 বছৰৰ কোমল অৱস্থাতে মানে একেবাৰে কম বয়সতে লিখিবলৈ आरंभ কৰিছিলে। तब से लेकर देहावसान के समय तक उन्होंने कई अमर लेखनी लिखी। उन्होंने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों, भावनाट्य एवं निबंधों की रचना की। उपन्यास হৈছে गोरा घरे बाइरे उल्लेखनीय। कहानी হৈছে काबुलीवाला, एक कालजयी कहानी है। रविंद्रनाथ ठाकुৰৰ कालजयी कहानी की বুলি হলে কি হ'ব? काबुलीवाला। তোমালোকে আন্ডাৰলাইন কৰা বিলাক তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, পৰীক্ষাত শৰ্ট কুৱেশ্যন আহে। काव्य ग्रंथ स्वा गीतांजलि। यह उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, जिस पर उन्हें सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य रचनाएं मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बलाका, क्षणिका आदि। संगीत। रविंद्रनाथ ठाकुर की जी द्वारा रचित सैकड़ों गीतों से रविंद्र संगीत नामक एक निराली संगीत की धारा बह निकली है। तार माने तेवर गीतসমূह की बोली जाना है रविंद्र संगीत। भारत का राष्ट्रीय संगीत जन गण मन तथा पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। तेओ अकल भारतर राष्ट्रीय संगीतेर सृष्टि কৰা নাছে, তেও ৰচনা কৰিছিলে আৰু তেও কি কৰিছিলে? বাংলা আমাৰ সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ কি হৈছে বাংলাদেশৰ राष्ट्रीय संगीतটো তেও লিখিছিলে। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में बोलपुर के निकट शांति निकेतन नामक एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। आगे चलकर यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। তেওঁ কি কৰিছিলে? পশ্চিম বংগৰ बोलपुৰৰ ওচৰত শান্তি নিকেতন নামৰ এটা শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিলে আৰু তাতে এতিয়া কি বুলি জনা যায়? विश्व भारती विश्वविद्यालय। शांति निकेतन में आने पर ठाकुर जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था। तार माने मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा नामটো रविंद्रनाथ ठाकुरे दिছিল কেতিয়া? যেতিয়া তেখেত শান্তি নিকেতনলৈ আহিছিলে। मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को ठाकुर जी का देहावसान हुआ। এতিয়া सड़क की बात अर्थात रास्तार कथा। मैं सड़क हूँ। কি কৈছে? মই ৰাস্তা। আমি আৰম্ভণিতে গম পাইছো যে আত্মকথাত্মক শৈলীত কৈছে। তাৰ মানে ইয়াতে ৰাস্তাটোৱে নিজৰ বিষয়ে নিজে কৈ আছে। সেই কাৰণে কৈছে ৰাস্তাই যে মই ৰাস্তা। शायद किसी के शाप से, शाप माने
অভিশাপ হয়নে হয়তো কাৰোবাৰ অভিশাপত চিৰনিদ্ৰিত সুদীৰ্ঘ অজগৰ কি ভান্তি সুদীৰ্ঘ মানে দীঘল হয়তো কাৰোবাৰ কোনোবাই মোক অভিশাপ দিছে যাৰ বাবে কি হৈছে মই চিৰনিদ্ৰিত সদায় শুই আছো কেনেকৈ সুদীৰ্ঘ অজগৰ কি ভান্তি वन जंगल और पहाड़ पहाड़ियों से गुजरती हुई মানে বন জংগল পাহাৰ পাহাৰী গুজৰনা মানে সেইবিলাক পাৰ হৈ মই আহিছো पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई ऊपৰৰ পৰা देश देशांतरক মই आवৰি আছো হয়নে आवৰি ধৰি কি কৰিছো घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ অচেতন অৱস্থাত মই শুই আছো তাৰ মানে ৰাস্তাই কৈছে যে মই কিবা হাও পাইছো সেই অভিশাপটোৰ বাবে মই চিৰনিদ্ৰিত অৱস্থাত দেশ দেশান্তৰ বন জংগল পাহাৰ পাহাৰী এলেকা মানে শুই আছো চিৰনিদ্ৰিত অৱস্থাত जड़ निद्रा में पड़ी पड़ी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर शाम की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ आखिरी घड़ी माने चोৱা अंतिम समय मैं जड़ निद्रा अवस्थात आছো जड़ माने যেন জীৱ নাই হয়নে নহয় জড় অৱস্থাত আছো আৰু কি হৈছে যে পৰি পৰি অপাৰ ধীৰজ মই ধৈৰ্য ধৰি ৰখি আছো আৰু কি কৰি আছো আপনি ধূল মে লটকাৰ নিজৰে ধূলিত নিজে লুতুৰি পুতুৰি হৈ এই অভিশাপটো যে পাইছো সেই অভিশাপটোৰ अंतिम সময়ৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰি আছো हमेशा से जहां तहां स्थिर हूं अविचल हूं हमेशा से एक ही करवट सो रही हूं কি কৈছে करवट মানে হৈছে বাগৰ খলুৱা অবিচল মানে হৈছে অচল তাৰ মানে মই যত ৰৈ আছো তাতে মই অচল অৱস্থাত পৰি আছো মই লৰচৰ কৰিব পৰা নাই हमेशा से एक ही करवट सो रही हूं একে বাগৰত হোৱা তাৰ মানে কি হৈছে আমি শুতে কি হয় ইকাটি হিকাটি কৰো আমি বাগৰ হলা হয় নে নহয় কিন্তু ৰাস্তাটোৱে বাগৰ হলাব পৰা নাই এটা বাগৰতে শুই আছে আমি যেতিয়া আহু ৰাস্তাটো কি হয় এটা বাগৰতে আছে হয় নে আমি আহাৰ সময়ত স্কুললৈ অহাৰ সময়ত ৰাস্তাটো এটা ভাগছত থাকে আৰু যোৱাৰ সময়ত বেলেগ ভাজ হয় নে কেতিয়াও নহয় হয় নে আৰু হেতু হৈছে ৰাস্তাই নিজৰ বিষয়ে কৈ আছে যে মই हमेशा से एक ही करवट सो रही हूं इतना भी सुख नहीं মানে দুখ হয় নে ৰাস্তাই হেতু দুখ পাই আছে সেইকাৰণে কৈছে যে মোৰ ইমানো সুখ নাই কি আপনি इस कड़ी हुकान कठोर আৰু हुकान কি হৈছে कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं दूब মানে ঘাঁ আৰু মুলায়ম মানে কোমল মোৰ মানে ইমানো আহৰি নাই আৰু মোৰ ইমানো সুখ নাই যে মই নিজৰ এই শুকান যে বিছনাখন চেজ মানে বিছনা এই শুকান মই বিছনাখন ধৰি শুই আছো যে মই তাত কিন্তু মোৰ অকনো কোমল পাত বা ঘাঁ দিবলৈ মোৰ অকনো সুখ নাই इतनी भी फुर्सत नहीं फुर्सत माने কি হৈছে আজৰি সময় তাৰ মানে মোৰ ইমানো আহৰি নাই যে नहीं कि अपने सिरहाने के पास सिरहाने मतलब মোৰ হিতান মানে কি হৈছে আমি যেতিয়া হো মুৰৰ হিতানত আমাৰ কি থাকে গাৰুটো ল আমি হয় নে নহয় সেই গাৰুটোৰ কথা কৈছে যে इतनी भी फुर्सत नहीं ইমানো মোৰ আহৰি নাই যে कि अपने सिरहाने के पास निजर मूर हितानत एक छोटा सा नीले रंग का वन फूल भी खिला सको मैं এটা বনৰীয়া ফুল থবলৈও মোৰ যেন আহৰি নাই मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ महसूस करना मतलब अनुभव करा কি কৈছে যে মই ক'ব নোৱাৰো मैं बोल नहीं सकती মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু অন্ধৰ নিচিনা সকলো অনুভৱ কৰিব পাৰো दिन रात पैरों की ध्वनि दिने राति रास्तार ওপৰেৰে কি পাৰ হয় শব্দ কিহৰ শব্দ ভৰিৰ শব্দ হয়নে सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में गहरी माने गभीर मैं गभीर निद्रात आছো হয়নে अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है कौन परदेश जा रहा है कौन काम से जा रहा है कौन आराम करने जा रहा है कौन उत्सव में जा रहा है और कौन स्मशान को जा रहा है যদিও মই গহৰী নিদ্ৰাত আছো জড় অৱস্থাৰ একদম গভীৰ নিদ্ৰাত আছো তথাপিও মই সকলো জানো যে কোন ঘৰলৈ যায় কোন কামত যায় কোন আৰাম কৰিবলৈ যায় কোন উৎসৱত যায় নাইবা কোন স্মশানলৈ যায় जिसके पास
सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। जिसके পাছ মানে যাৰ ওচৰত সুখৰ ঘৰ গৃহস্থী। এতিয়া চোৱা আমাৰ সকলোৰে এখন ঘৰ আছে। ঘৰ আছে মানে আমি কি হৈছে আমি সুখী হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে যে जिसके পাছ যাৰ ওচৰত এখন সুখৰ গৃহস্থী আছে তেওঁ কি কৰিব পাৰিছে ঘৰলৈ যাব হয়নে? তোমালোক এতিয়া স্কুললৈ যেতিয়া যোৱা তাৰ পিছত কি হয় ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত তোমালোকৰ কি হয় মনত ভাল লাগে হয়নে নহয়? সেইকাৰণে কৈছে যে স্নেহ কি ছায়া है তাতে ঘৰত আমাৰ কি আছে মৰমৰ ছাঁ আছে। वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है। প্ৰত্যেকটা কি হৈছে সুখৰ তসবিৰ এটা সুখৰ যেন ছবি আঁকে হয়নে? তাৰ মানে কি ঘৰ আছে মানে আমি যেন ফুৰ্তিত যাম উভতি ঘৰলৈ উভতি যাম মা ৰৈ আছে বা ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ ৰৈ আছে হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে যে वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। जान पड़ता है जहां जहां उसके पैर पड़ते हैं वहां वहां क्षण भर में मानो एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। तार माने की होइसे अंकुरित और पुष्पित माने जोन फालेरे সেই খোজ যাব বা যিসকলৰ সুখী মানুহৰ খোজ যাব তেওঁলোকৰ খোজ পৰাৰ লগে লগে যেন গুটি পৰিব গুটি পৰি এটা লতা অংকুৰিত হৈ ফল ফুলেৰে জাতিস্কাৰ পুষ্পিত ফুলেৰে ফুল পৰিব পাত আহিব হয়নে? তাৰ মানে একদম হাৰা ভৰা যেন হৈ যাব। जिसके पास घर नहीं এতিয়া ঘৰ থকা কথাটো আমি গম পালো কিন্তু ঘৰ নোহোৱা মানুহ আছে নে নাই? সেইকাৰণে কৈছে যে जिसके पास घर नहीं आश्रय नहीं ঘৰ নোহোৱা মানে আশ্ৰয়ও নাই হয়নে নহয়? उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है, उसके कदमों में न दायां है न बायां है, उसके पैर कहते हैं मैं चलूं तो क्यों और ठहरूं तो किस लिए। কি কৈছে যে যাৰ ঘৰ নাই তেওঁৰ সমান দুখী নাই হয়নে নহয়? তোমালোকে ৰাস্তাত কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিবাচোন কিছুমান মানুহৰ ঘৰ নাথাকে হয়নে নহয়? তেওঁলোকে কি কৰে ক'ত যাব তেওঁলোকৰ কোনোটো এড্ৰেছ নাথাকে হয়নে নহয়? সেইকাৰণে কৈছে যে যাৰ ঘৰ নাই আশ্ৰয় নাই তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ ভৰিৰ খোজত কি নাই আশা নাই হয়নে? আশা নাই অৰ্থ নাই আৰু কদমো মে না দায়া না সোঁফাল আছে না বাওঁফাল আছে। उसके पैर कहते हैं যেন সকলৰ ভৰিয়ে যেন কয় যে मैं चलूं तो क्यों মই গৈ আছো কিয় और मैं ठहरूं तो किस लिए আৰু মই ৰৈছো ৰবা কাৰ কাৰণে হয়নে? কাৰণ মোৰটো কোনোৱেই নাই। उसके कदमों से मेरी सुखी हुई धूल मानो और सुख जाती है। এতিয়া ৰাস্তাৰ দুখটো হৈছে যে সুখী মানুহে যেনেকৈ বীজ অংকুৰিত কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ দুখী মানুহৰ খোজ পৰাৰ ফলত যেন মোৰ শুকান ধূলিখিনি আৰু বেছি শুকান হৈ পৰে। संसार की कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाती। কি কৈছে এটো এটা ৰাস্তাৰ দুখ হয়নে নহয়? ৰাস্তাই কৈছে যে সংসাৰৰ ইমান কাহানী আছে কিন্তু কোনো এটা কাহানী মই সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব নোৱাৰো। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी कितने गीत कितनी बातें सुनती आई हूँ। যে মই কোটি হাজাৰ কোটি বছৰ আগৰ পৰা কি হৈছে ৰাস্তা আছে আৰু তাৰ ওপৰেৰে মানুহৰ আহা হৈ আছে হৈছে নাই? কি কৈছে যে লাখো কৰোড়ো লোগো কি কিতনি হাসি আৰু যেতিয়া মানুহবিলাক ৰাস্তাৰে যায় তেতিয়া অকলে যোৱাজন মনে মনে থাকে বা মনে মনে পাৰ হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া দুজন থাকে তিনিজন থাকে তেতিয়া কি হয় তোমালোকে স্কুলৰ পৰা আহোতে কি হয় যাওঁতে অহাতে কি কৰে কথা পাতা নে নেপাতা তেনেকৈ ৰাস্তাৰে যিমান মানুহ যায় সকলোৱে কথা পাতি গৈ থাকে। সেইকাৰণে কৈছে যে কিতনি বাতে শুনতি আই হু মই বহুতৰে কথা কিন্তু শুনিছো গান শুনিছো বহুতৰে হাঁহিও মই শুনিছো पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ কিন্তু মই অকনমানহে শুনিবলৈ পাওঁ বেছি শুনিব নাপাওঁ। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। তাৰ মানে সেই মানুহজন গুচি যায় नहीं रहा মানে তেওঁ নাই তেওঁ গুচি গ'ল হয়নে নহয়? কাৰণ ৰাস্তাত কোনো ৰৈ ৰৈ কথা পাতি কমেই থাকে হয়নে নহয়? इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं। কি হৈছে এনেদৰে বহু যুগৰ পৰা কি হৈছে টুটি ফুটি ভঙা ফুটা কথা তাৰ মানে কথাবিলাক যেতিয়া আধৰুৱা হয় পিছৰ কথাটো যেতিয়া লগ হয় আগৰ কথাটো আধা হয় তেতিয়া কি হ'ব ভঙা ফুটা হয় হয়নে নহয়? টুটি ফুটি বাতে और बिखरे हुए गीत গানবিলাকো বিখৰা হোৱা তাৰ মানে গানবিলাকৰো কোনো সাংগীতিক লয়টো নাথাকে।
मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं। वह सुनो गा रही है, कहते कहते कह नहीं पाई। সেয়া শুনা গাই আছে, কৈ কৈ মই ক'ব কি হ'ল ক'ব নোৱাৰিলে। आह ठहरो, जरा गीत को पूरा कर जाओ, पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे, पर कहाँ ठहरी वह, है ने? गाते गाते न जाने कहाँ चली गई, आखिर तब मैं सुन ही नहीं पाई। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। যে গাই গাই গানটো শেষেই নহ'ল আৰু এতিয়া ৰাতি আধা ৰাতিলৈকে সেই যিয়ে গান গাইছিলে তেওঁৰ ভৰিৰ খোজটো সেই পথিক বা যিজন পথাচাৰী তেওঁৰ কি হ'ব শব্দখিনি আৰু তেওঁৰ কি হ'ব पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी, মোৰ কাণত তেতিয়াও বাজি থাকিব। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वह, মনতে মই কি ভাবিম যে সেই গৰাকীনো কোন আছিল, হয়নে? कहाँ जा रही थी न जाने, जो बात न कह पाई उसी को फिर से कहने गई। ভাবিব যে সেই যে কৈ আছিল, কৈ থাকোতে কোনবা আছিলে তেখেত মানে কোনোবা পথাচাৰী, কোনবা আছিল যে जो बात न कह पाई সেই কথাটো যে ক'বলৈ যে নোৱাৰিলে, কথাটো ক'ব নাপালে, उसी को फिर से कहने गई। अब की बार जब फिर उससे भेंट होगी, वह जब मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, তাৰ মানে কি হৈছে যে अब की बार এবাৰ যেতিয়া আকৌ সেই ব্যক্তি বা সেই পথিকক লগ পাম তেতিয়া কি হ'ব, वह जब मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, তাৰ মানে দুজন পথিকে যদি কথা পাতি আছে, কথা পতা কথাখিনিয়ে কি হৈছে ৰাস্তাই শুনি আছিলে, দুজনে কথা পাতি আছিলে, তো কৈছে যে তেতিয়া যদি আকৌ ক'বলৈ যেতিয়া বিচাৰে इसके मुंह की तरफ ताकेगा, দেখিব যে সেই মানে চাব কথাখিনি ক'বলৈ। तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई, তো যদি এবাৰো ক'বলৈ বিচাৰি আকৌ ক'বলৈ নাপায়, ক'ব নোৱাৰে, তেতিয়া এইবিলাক কি হৈছে ৰাস্তাই নিজে অনুভৱ কৰি আছে, হয় নে নহয়? समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा। समाप्ति और स्थायित्व মানে समाप्ति মানে হৈছে সমাপ্তি, স্থায়িত্ব মানে হৈছে স্থিৰ হোৱাৰ ভাৱ। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा, হয়তো কৰবাত আছে, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता, কাৰণ ৰাস্তাৰ বাবে সমাপ্তি আৰু স্থায়িত্ব বুলি কোনো বস্তু নাই। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकती, मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए पांव आकर पुराने चिन्हों को पोंछ जाते हैं। কি হৈছে যে মোৰ ওপৰত लगातार चरण चिन्ह, लगातार মানে একেৰাহে অহৰহ পৰি থাকে, হয় নে নহয়? ৰাস্তাটো খালী নাথাকে, ৰাস্তাটো কি হৈছে নীৰৱ হৈ হয়তো একেবাৰে গভীৰ নিশা হ'ব লাগিব, তেতিয়াও আজিকালি গাড়ীও অহা যোৱা হৈ থাকে, হয় নে নহয়? সেই কাৰণে কি কৈছে যে मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए पांव आके, কিন্তু নতুন ভৰি আহি পেলাই কি হৈছে পুৰানে চিহ্নক, পুৰণা যিখিনি ভৰিৰ খোজ থাকে সেইখিনি মুছি পেলাই। जो चला जाता है वह तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता, कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है, तो हजारों चरणों के तले कुछ लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है। কেতিয়াবা অলপ দেৰি ৰয়ো যদিও कुछ मिलता भी है, যদি অলপ পায়ো তেতিয়া কি হ'ব, বাকি কি হয় হাজাৰো চৰণ, তাৰ পিছত আকৌ হাজাৰখন চৰণ ভৰি আহিব, তালে लगातार कुचला जाकर গছকি নাইকিয়া কৰি পেলাই, ধূল में मिल जाता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, এতিয়া ৰাস্তাই দুখ কৰি কি কৈছে যে মই কাৰো লক্ষ্য নহয়, सबका उपाय मात्र हूँ, মই অকল উপায়, হয় নে নহয়? मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ, मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। संताप মানে তীব্ৰ বেদনা আৰু তবিয়ত মানে হৈছে সুস্থিৰ ভাৱে। তো ৰাস্তাই দুখৰ কথা কি কৈছে যে मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ, মই অকল উপায় আৰু মই কাৰো লক্ষ্য নহয়। আমি কেতিয়াবা তোমালোকে ভাবিবাচোন, আমি কেতিয়াবা ৰাস্তাটো লক্ষ্য কৰি যাওঁ নেকি যে এইটো ৰাস্তাত যাম মই, হেনেকে আমি নাভাবো, হয়নে? আৰু কিন্তু উপায় আমাক ৰাস্তাটো আমাক লাগিবই, ৰাস্তা নোহোৱাকৈ আমি ক'তো গৈ পাব নোৱাৰো, হয়নে নহয়? আমি নিজৰ গন্তব্যস্থানতো উপনীত হ'ব নোৱাৰো, হয়নে নহয়?
किसी का घर नहीं हूँ, ৰাস্তাটো কাৰো ঘৰো নহয়, হয়নে? पर सबको घर ले जाती हूँ, কিন্তু ৰাস্তাই সকলোকে ঘৰলৈ লৈ যায়। मुझे दिन रात यही, মোৰ দিনে ৰাতি এইটোৱে দুখ, মানে তীব্ৰ বেদনা এটা আছে। কি হৈছে? सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। মোৰ ওপৰত কোনেও মানে সুস্থিৰভাৱে যে অলপ ৰওঁ সেনেকৈ ৰ'ব নিবিচাৰে বা ভৰি দিবও নিবিচাৰে। मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं। कोसना मतलब गाली দিয়া। এইটো একেবাৰে সঁচা কথা, হয়নে নহয়? যাৰ ঘৰ দূৰ তেতিয়া কি হ'ব? আমি কিন্তু ৰাস্তাটোকে গালি পাৰিম। এইটো নহয় যে ঘৰটো আমি দূৰত বনাইছো, হয়নে? সেইটো আমি কেতিয়াও নকওঁ। কি ক'ব যে जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं और शाप देते रहते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। আমি ৰাস্তাটো কেতিয়াও ধন্যবাদ নিদিওঁ, হয়নে? দেৰি হলে আমি ৰাস্তাটোক গালি পাৰিম, হয়নে নহয়? যে ইমান ৰাস্তাটো দীঘল, ইমান ৰাস্তাটো বেয়া, আমি সেনেকৈ ক'ম। কিন্তু যেতিয়া আমি ঘৰ পাওঁ তেতিয়া ৰাস্তাটোক আমি ধন্যবাদ নিদিওঁ যে ৰাস্তা তোমাক আমি ধন্যবাদ দিলোঁ, আমাক যে ঘৰলৈ ভালে কুশলে আনিলা। আমি সেইটো কেতিয়াও নকওঁ আৰু এইটো ৰাস্তাৰ বৰ দুখ। वे अपने घर आराम करते हैं। वे माने এই মানুহবিলাকে, হয়নে নহয়? আমি সকলো পথিকবিলাক, পথচাৰীবিলাকে घर पर आनंद मनाते हैं। घर में उनका सुख सम्मिलन होता है। बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं। केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं। मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। ये अनिच्छाकृत माने होइसे बिना इच्छारे करा কোনো কাম, মানে ইচ্ছা নাই কিন্তু কৰিব লাগে। আৰু বিচ্ছেদ মানে হৈছে বেলেগ কৰা, হয়নে? যেন বেলেগ কৰি দিব বিচাৰিছে। এতিয়া কি হৈছে চোৱা, वे अपने কোনে? মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰলৈ গৈ আৰাম কৰে, আনন্দ কৰে, সুখ, হয়নে নহয়? ফূৰ্তি কৰে। घर में उनका सुख सम्मिलन होता है। बिछड़े हुए सब मिल जाते हैं। बिछड़ना मतलब যিবিলাক দূৰে দূৰে আছিল সকলো গৈ সন্ধিয়া সময়ত হওক বা বেলেগ কৰবাৰ পৰা অহা মানুহ হওক সকলো পৰিয়ালটো লগ হয়, হয়নে নহয়? और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं। তাৰমানে ৰাস্তাটোৰে গৈ থাকোতে যেন সকলো ভাগৰ ৰাস্তাটোকে ক'ব, ইমান ভাগৰ লাগিছে, হয়নে? কেৱল অনিচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত মানে কি ক'লো যে ইচ্ছা নাই কৰিবলৈ তেনেকুৱা এটা কাম, যে ৰাস্তাটোৰে যাবলৈ ইচ্ছা নাই কিন্তু যেন গৈ আছো বাধ্যত পৰি, সেনেকুৱা এটা ভাৱ দিয়ে, হয়নে না? ভাৱ দেখুৱায় মানুহবিলাকে। मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। क्या इसी तरह बार बार दूर ही से घर के झरोखे, झरोखे माने होसे खिड़की में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में विलीन हो जाया करेगी। এনেকুৱা হ'ব নেকি যে মই সদায় এনেকৈ থাকিম নেকি? মানুহবিলাকক ঘৰ পোৱাও আৰু মোৰ ওচৰলৈ কি আহে? দূৰ হিছে, দূৰৰ পৰা হাঁহিৰ শব্দবিলাক খিৰিকীৰে ৰাস্তাটোলৈ আহে আৰু আহি কি হয়? হাস্য লহৰী মেৰে পাছ আতে হি শূন্য মে বিলীন हो जाया करेगी। এনেকুৱাই হৈ থাকিব নেকি সদায় বুলি ৰাস্তাই ভাবিছে। घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। कि ঘৰত যে সকলো গ'ল, মই সকলোকে ঘৰ গৈ পোৱাত সহায় কৰিলো আৰু সকলোৱে আনন্দ কৰি আছে, এই আনন্দবিলাকৰ অকণমানো ভাগ মই নাপাওঁনে? সেইটো মানে ৰাস্তাৰ বৰ দুখ, হয়নে? कभी कभी वह भी पाती हूँ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু সেইটো পাওঁ, সেই সুখটো পাই বুলি কৈছে। আৰু কেতিয়া পাই চাওঁ আহাচোন। छोटे छोटे बच्चे जो हंसते हंसते मेरे पास आते हैं। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া হাঁহি হাঁহি মোৰ ওচৰলৈ আহে और शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं। কি হৈছে? হুলস্থুল কৰি, ল'ৰা ছোৱালী মানে হুলস্থুল, হয়নে নহয়? য'ত ল'ৰা ছোৱালী থাকে তাতে হুলস্থুল হৈ থাকে, সেইকাৰণে কৈছে যে शोरगुल হুলস্থুল কৰি যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহি খেলে। अपने घर का आनंद वे मेरे पास ले आते हैं। নিজৰ ঘৰৰ আনন্দখিনি, ফূৰ্তিখিনিও মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয়? ফূৰ্তিহে খেলি থাকে, হয়নে নহয়? उनके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है। কি কৈছে যে মাক যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলায় তেতিয়া কি হয়? পিতা কি দিয়ে? আশীৰ্বাদ, দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ থাকে, মাকৰ মৰম থাকে। সেই মৰমখিনি লৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কলৈ আহে? ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই মোৰ ওচৰলৈ আহে, মানে কাৰ ওচৰলৈ? ৰাস্তাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है।
मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं प्यार छोड़ जाते हैं ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোৰ ধূলিখিনিতে কি হয় মৰম থৈ যায় যেন মানে খেলাৰ সময়ত ধূলিখিনিৰ লগত বৰ সুন্দৰকৈ বৰ মৰমেৰে খেলি থাকে যেন আপোন কৰি লয় হয়নে मेरी धूल को वे अपने वश में कर लेते हैं वश माने অধীন কৰি লয় মোৰ ধূলিখিনিক সিহঁতে নিজৰ অধীনত কৰি লয় और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उसकी ढेरी पर हौले हौले थपकियां दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं কি কৈছে যে মোৰ ধূলিখিনিক সিহঁতে নিজৰ অধীনত কৰি লয় আৰু কি কৰে সৰু সৰু কোমল কোমল হাতেৰে কি হয় সেই ঢেৰি पर হলে হলে থপকিয়া কি হয় মাটিৰ ঢেৰি বনাই ঢেৰি থপকি থপকি দি সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ শুৱাই ঠিক তেনেকৈ তাহাঁতেও সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও খেলে थपकियां दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे हुए उसके साथ बातें करते हैं निर्मल माने पवित्र ল'ৰা ছোৱালীৰ মন সদায় পবিত্ৰ निर्मल हृदय সেই পবিত্ৰ অন্তৰখন লৈ আহে আৰু বহি বহি उसके साथ बातें करते हैं সেই ধূলিখিনিৰ লগত কথা পাতে हाय हाय इतना स्नेह इतना प्यार पाकर भी मेरी यह धूल उसका जवाब तक नहीं दे पाती मेरे लिए कैसा शाप है यह ইমানখিনি সুখ পাই যদিও এটা দুখ আছে চাৰকৰ কি যে মই উত্তৰ দিব নোৱাৰো ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতি থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় কিবা কিবি খেলি থাকিলে আমি দেখা পাওঁ সিহঁতে কথা পাতে হয়নে এই কথাৰ উত্তৰখিনি বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি যেন ৰাস্তাই দিব নোৱাৰে সেইটো এটা ৰাস্তাৰ বৰ দুখ छोटे छोटे कोमल पांव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ मालूम होता है उनके पाँव में लगती होगी এতিয়া কি হৈছে ৰাস্তা মানে কঠিন হয়নে কৈছে যে সেই যেতিয়া ভৰিবিলাক মোৰ ওপৰেৰে যায় কোমল কোমল ভৰি তেতিয়া মোৰ সিহঁতৰ ভৰিখিনি যেতিয়া মোৰ ওপৰত পৰে এনেকুৱা লাগে যে মই নিজে ইমান কঠোৰ আৰু সিহঁতে আঘাত পাইছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেন আঘাত পাইছে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় হয়নে নহয় पाँव में लगती होगी उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कुसुम कली मतलब फूलर कली मोर फूलर कलिर निचिना की होइसे कोमल होने की साध होती है मोर इच्छा जाय जेन मैं फूलर कलिर निचिना कोइ कोमल होय पड़ो अरुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं अरुण चरण माने सूर्যৰ পোহৰ এনেকে ৰাস্তাৰ মানে ৰাস্তাৰ ওপৰত কিয় নপৰে কাৰণ ৰাস্তাটো গৰম হৈ উঠে किंतु यदि ना चलते तो शायद कहीं भी हरी हरी घास पैदा न होती किंतु सूर्যৰ পোহৰ নহলে আমাৰ কি হয় সূৰ্যৰ পোহৰ অবিহনে আমি একো কৰিব নোৱাৰো হয় না নহয় গতিকে হৰি ঘাসও নহলহেতেন प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ रास्ताय কি কৈছে যে প্ৰতিদিন সদায় সময় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত যেতিয়া মোৰ ওপৰেৰে সদায় যিসকল লোক যায় নিয়মিত ভাবে যায় তেওঁলোকক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ पर वे नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा किया करती हूँ কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে যে মই তেওঁলোকৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকো मैं मन ही मन कल्पना कर लेती हूँ মই মনতে কি হয় মই ভাবি লওঁ হয়নে নহয় কল্পনা কৰো बहुत दिन हुए ऐसी ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर से आती বহু দিনৰ আগতে কি হৈছে এনেকুৱা এখন কোমল চৰণ আহিছিলে মোৰ ওচৰলৈ যে বহু দূৰৰ পৰা আহিছিলে छोटे छोटे दो नुपुर रुंझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते कारण এই শব্দখিনি সৰকে শুনিছে শুনাৰ কাৰণে এই কথাখিনিকে কৈছে যে বহু দিন আগতে মানে বহু দিন হৈ আছে যে কোনোবা কি আহিছে বহু দূৰৰ পৰা দুপৰীয়াৰ সময়ত বহু দূৰৰ পৰা আহে আৰু কি কৰে नुपुर जी नुपुर पिनिसे नुपुर रुंझुन शब्दটোৱে কি কৰে उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते शायद उसके ओठ बोलने के ओठ ना थे शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखती रहती म्लान माने हेता शायद কিয় কৈছে যে ৰাস্তায় যেহেতু দেখা পোৱা নাই অনুভৱহে কৰিছে খুজৰ পৰা সেই কাৰণে কৈছে যে হয়তো ম্লান দৃষ্টিৰে কাৰোবাৰ ফালে চাই আছে ऐसे कितने ही पाँव के शब्द नीरव हो गए हैं मैं क्या उनकी याद रख सकती हूँ सिर्फ उन पाँव की करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है এনেকুৱা চৰণ বহুত গ'ল আহিল বহুত গ'ল কিন্তু ইমানখিনি মই মনত ৰাখিব নোৱাৰো
किंतु हे जे नुपुर ध्वनि क्या आছিলে उन पाँव की नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है पर मुझे क्या घड़ी भर भी शोक या संताप करने की छुट्टी मिलती है মই ছুটি পাও নেকি ৰাস্তা খালী হৈ থাকে নে নাথাকে সেইকাৰণে কৈছে যে মোৰ জানো ছুটি আছে মোৰটো ছুটি নাই শোক किस किसके लिए करे কাৰ কাৰণে মই দুখ কৰিম ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं उफ कैसा कड़ा घाम है इमान गरम धूप इमान এনেকৈ কৈছে एक बार सांस छोड़ती हूँ और तपी हुई धूल सुनील आकाश को धुआंधार करके उड़ी चली जाती है धुआंधार माने धुआरे भरा এই গৰমত যেতিয়া আমি ৰাস্তা কি হয় এবাৰ যেতিয়া सांस এৰে এনেকৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব তপি হুই ধূল সুনীল আকাশৰ ধুआंधार धुआंरे आवरा करी उड़ी चली जाती है अमीर और गरीब जन्म और मृत्यु सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है अमीर और गरीब जन्म और मृत्यु मोर ऊपरेरे সকলো অহৰহ কি হৈছে एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह ধূলিৰ স্ৰোতৰ নিচিনাকৈ মানে উৰি উৰি গৈ আছে চলা जा रहा है इसलिए सड़क के ना हंसी है ना रोना हे কাৰণে ৰাস্তাৰ হাঁহিও নাই কান্দোনো নাই কাৰণ সকলো সমান ৰাস্তাৰ ওপৰত আমিৰ গৰীব হয়নে ধনী দুখীয়া এবিলাক কোনো ধৰণৰ কথা নাই বা এনেকুৱা বিভেদ নাই मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती ना हंसी ना रोना सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूंगी ৰাস্তা শেষত কি কৈছে যে ৰাস্তাটো দুখ আছে নে নাই দুখ থাকি কাৰণ ৰাস্তা একো কি হৈছে নিজৰ কথা কবই নোৱাৰে অনুভৱখিনিও ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয় আৰু সেই কাৰণে ৰাস্তাত কৈছে যে মই নিজৰ ওপৰত कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती একো পৰি থাকিবলৈ নিদিও কি নিদিয়ে চোৱা না হাসি হাঁহিও নিদিয়ে না रोना কান্দুনো ৰৈ থাকিব নিদিয়ে सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूंगी মই অকলে পৰি আছো আৰু ভৱিষ্যতলৈও মই এনেকৈ পৰি থাকিম ৰাস্তাটোৱে তেনেদৰে ক'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি সড়ক কি বাত পাঠটোত ৰাস্তাৰ অনুভৱখিনি গম পালো চোৱাচোন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এটা কেনেকুৱা বিষয় লৈছে হয়নে ৰাস্তা আমি ৰাস্তাটোতে সদায় পাৰ হওঁ কিন্তু আমি ৰাস্তাৰ বিষয়ে কেতিয়াও নাভাবো তেখেতে কিন্তু এই ৰাস্তাৰ বিষয়টো লৈ ৰাস্তাৰ অনুভৱখিনি আমাক অনুভৱ কৰিবলৈ দিছে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছো যে ৰাস্তাই হয়তো এনেদৰে অনুভৱ কৰিলে হয় যদি জীৱিত হ'ল হয়নে কিন্তু ৰাস্তাক ধুনীয়াকৈ তেওঁ কি কৰিছে আত্মকথাত্মক শৈলীত তেওঁ বুজাই দিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পাঠটো আজি ইয়াতে সামৰণি মৰিলো এই পাঠটোৰ পৰা কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আমি চাওঁ আহাচোন এবাৰ रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों से कौन सी संगीत की धारा प्रचलित है যে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ যিখিনি সংগীত আছিল সেই সংগীতেৰে कौन सी संगीत की धारा কোনটো সংগীতৰ ধাৰা প্ৰচলিত হৈছে তোমালোকৰ মনত আছে নে কি আছিলে ৰবীন্দ্ৰ সংগীত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কি হয় জ্যোতি সংগীত হয়নে নহয় তেনেকৈ মনত ৰাখিবা স্वा रविंद्र संगीत 2 नंबर प्रश्न तो चाও आहा किनकी कदम से सड़क के सूखे हुए धूल और सूख जाते हैं कार खुजर फलत रास्तार हुकान धूली पेर আৰু বেছিকৈ শুকাই যায় কি হ'ব পাৰে মনত আছে নে কৈছিলে যে হুকান ধুলিখিনি আৰু বেছি শুকাই যায় কি হ'ব গৃহহীন ব্যক্তি হয়নে गृहहीन व्यक्ति के कदम से सड़क के सूखे हुए धूल और सूख जाते हैं মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সড়ক কি বাত পাঠটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সমূহ আমি পিছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম এতিয়ালৈ আহো আকৌ পিছৰ ক্লাছত আমি লগ হ'ম ধন্যবাদ